So hello my dear student, welcome to LD Academy. So channel to for the first time I said then please subscribe the channel, logote thaka bell icon to dabai dia so that notification ahar loge loge tumalke pai joa videos upload korar loge loge aru aji ami loi ahisu lecture number 9. So that is electric field due to dipole on equatorial line and on at any point. So আজি দুটা ভিডিও আগত অলরেডি মই আৰু এটা ভিডিও দি লৈছো হেতুত আমি কি পঢ়িছিলো এক্সিয়াল লাইন পঢ়িছিলো সো তোমালোকে যে চ্যানেলটো আজি ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম আহিছে দেন প্লিজ আগৰ লেকচাৰ কিটা চাই লোৱা যেটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি লম 1 to 8 চাই লোৱা দেন ইয়ালৈ হয় এটো বেটাৰ হ'ব বিকজ এই কনসেপ্টটো তোমাৰ প্ৰিন্সিপল অফ সুপাৰপজিশন খুমাই আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খুমাই আছে এন্ড ইলেক্ট্ৰিক field due to a point charge খুমাই আছে সো ঠিকে আছে আমি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈছো আজি ইলেক্ট্ৰিক field due to dipole at equatorial point and on the and at any point. So tar agote electric field due to dipole or due to on axial line that ami derivations ot pohisilu. So that eta bostu mor roi goisile he bostu moi koilom. So bostu to ki asile so dipole to je minus q to plus q thakibo. So direction of dipole to hoda etu direction to thake always from negative to positive, that is direction of dipole moment. Okay, so a point ot ami electric field uliaisilu. Okay, electric field paisilu 2 kp by r cube, kp for Kamala person, right? So khwa neki kono ebor bostu na khaba dei, it is injurious to health, right? Horu he asa ite ebor khwa start nokoriba janu nukhwa tumalage teu koi disu aru kp Kamala person lagis, right? So e mane ki balo 2 kp by r cube aru so yar eta bostu mon koriba je electric field direction, so it is same as directions of dipole. So ki koisilu directions of electric field or direction of dipole same hoy ase code axial line out. Always remember this thing, directions of electric field and directions of dipole moment axial point ot hoday same hoy, thik ase? Okay, aji ami start koribole goisu electric field due to dipole on a equatorial line. Electric field due to dipole on a equatorial line. So take perpendicular bisector buliu koy, ঠিক আছে? So diagram to first draw kori lo because diagram tote gute heri ni khumai ase dhorila tomar minus q to plus q charge eta ase. Okay, so perpendicular bisector by equatorial line mane ki hobo eta line jidal a dipole jitu twice l or bisect koribo aru perpendicular hobo lagibo. So midpoint eta dhorila yar pora yalo eta line draw kori dia. Yeah, so this is o, yar pora yalo total length to asile tomar kiman hoy twice l. So from here to here length will be l and from here to here the length will be l. Okay, so point p eta loi loa. So point P, let the point P as a distance r from the midpoint. Okay, likhilwa let point P is at a distance r from the midpoint of the dipole. Okay, hoise ultimately ami koribole goisu ami point p electric field uliam due to this dipole. ঠিক আছে, এখানে নোট কৰিলা মই এখানে ৰাপ কৰি দিব লাগিব। So ইয়াত কি হৈ আছে সোয়া due to plus q a point to electric field directions কোন ফালে হ'ব ইফালে because এটা q পৰা সব ফালে to radially outward line bur. So a point of electric field directions কোন ফালে হ'ব exactly ইফালে. Okay, so এটো লইলা e1 due to plus q charge. Okay, আৰু a point p2 due to minus q কাৰণে electric field lines কেনেকা হ'ব নেগেটিভৰ কাৰণে কি হয় towards the charge, right? Radially inward. So ইয়াৰ কাৰণে electric field directions কোন ফালে হ'ব এটো direction. Okay, এটো লৈ লোৱা তুমি e2 due to minus q charge.
সো কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে প্লাস কিউৰ কাৰণে ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ড গৈছে ইয়াৰ কাৰণে সোমাইছে সো এই পইণ্টটোত ইয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনছ এনেকৈ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এনেকৈ সোমাইছে ওকে সো এতিয়া এটা বস্তু চোৱা E1 ওকে সো গিভেন ইয়াত কি আছে এইকন ইয়াৰ পৰা ইয়ালে L আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে R আছে and this is perpendicular bisector হয় মানে this is 90 degree so এটো যদি R হয় এটো যদি L হয় ইয়াৰ লেংথটো কিমান হৈ যাব under root of R square plus L square okay same thing ইয়াটো হ'ব ইয়াৰ লেংথটো কিমান হৈ যাব under root of R square plus L square এটো Pythagoras theorem দি প্লাই আমি কৰি দিব পাৰো okay so এতিয়া চোৱা E1 ৰ ম্যাগনিটিউড লিখা ম্যাগনিটিউড অফ E1 E1 ৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব 1/4 pi epsilon naught হেতু লিখিব দৰকাৰ নাই বিকজ মিডিয়ামটো আমি এয়াৰ লৈ আছো সো ডাইৰেক্ট আমি k লিখিব পাৰো k মানে কিমান হৈছে 9 * 10^9 okay k ইয়াত আছে q by distance square হয় সো ইয়াটো কিমান হৈছে r square plus l square under root আছে সো এজ এ হল কিমান হৈ যাব r square plus l square এটো পাই গলো আমি E1 ৰ ভ্যালু ওকে এতিয়া আমি উলিয়াও E2 ডাইৰেকশন তো অলৰেডি পাই গলো এতিয়া আমি ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াইছো সো E2 ম্যাগনিটিউড চোৱা সেম হ'ব আই থিংক k ইয়াৰো q minus q sin to electric fieldত লিখিব দৰকাৰ নাই জাস্ট নেগেটিভ shows the direction যেটো অলৰেডি আমি দি ললো সো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব q by r square plus l square so ultimately what we got magnitude of E1 is equal to magnitude of E2 right so এখানে আমি কি লিখিব পাৰো E1 is equal to E2 is equal to E so E1 equal to E2 equal to E কিয় লৈ লৈছো এটো so that আমি যেতিয়া under root derive কৰিম so তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব উলিয়াবলৈ so এতিয়া পৰা এতিয়া মই এটো কি কৰিব পাৰো E1 due to E1 due to নেলিখি আমি ইয়াক ডাইৰেক্ট E লিখিলো মানে তোমালোকে কি কৰিবা আৰু নেক্সট এটা ডায়াগ্ৰাম বনাবা হেতু তেনেকৈ দেখাই দিবা বাট মই ইয়াত আকৌ এক্সট্ৰা এটা ডায়াগ্ৰাম বনাই থাকা নাই so ইয়াত মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিছো so this will be E again okay দুটা E আছে ঠিক আছে দুটা E আছে আৰু ইয়াৰ এংগলটো আমি নাজানো মানে কি জানো কিয় নাজানো বিকজ এটো কি হৈ যায় so this is 90 na 90 okay we don't know sorry এই এংগলটো আমি নাজানো so এই কাৰণে কি কৰিবা চোৱা এই এংগলটো থিটা হ'ব এই এংগলটো যে থিটা হয় এই এংগলটো থিটা হ'ব why because this is an isosceles triangle right your length this length must be equal to this length হৈ আছে so এই এংগলটো যে থিটা হয় এই এংগলটো কিমান হ'ব থিটা হ'ব so এই পয়েন্টত যদি তুমি এডাল যদি স্ট্রেট লাইন ড্র কৰা so এই এংগল থিটাটোৱে ইয়াৰ থিটা হৈ যাব নে this angle theta must be equal to this angle কি হৈ যায় alternate okay so next হৈ গল because a line dal parallel to this line is parallel to this line so এই এংগলটো যদি থিটা হৈ যায় এই এংগলটো তোমাৰ কি হৈ যাব থিটা হৈ যাব y corresponding angle okay so I think তোমালোকে জানা ক্লাস 11 ত পাই আহিছা ক্লাস 11 বুলি কলে তো মনত আছে কিবা so class 11 ৰ এটা বস্তু পাই আহিছো কি পাই আহিছিল আমি এটা ভেক্টৰ এটা যেটা থাকে ভেক্টৰ এটাক আমি দুটা কম্পোনেন্টত ব্ৰেক ডাউন কৰিব পাৰো কি হট কৰিব পাৰো cos θ আৰু sin θ ৰাইট so যোনটো এংগুলাৰ লগত যোনটো লাইন বনি থাকে হেফালে আমি cos θ লিখো ইফালে sin θ লিখো ওকে মনত পৰিছে so suppose এনেকুৱা এটা হৈ আছে এটা ভেক্টৰ a আছে মেকিং এন এংগল θ so তেতিয়া আমি কি লিখো এই ভেক্টৰটোক আমি স্প্লিট কৰি দিব পাৰো ইনটু টু কম্পোনেন্ট এফালে আমি কি লিখিম a cos θ আৰু এফালে আমি কি লিখিম a sin θ okay got it so same কামটো আমি ইয়াত কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াত আমি কি কৰিম এতিয়া so এই যেটো e দুটা কম্পোনেন্ট হ'ব ইয়াৰ this is a θ so e ইফালে এটা কম্পোনেন্ট যাব সেই কম্পোনেন্টটো হৈ যাব e cos θ y cos θ because এংগলটো লগত লাইনডাল জিডাল জয়েন হৈ আছে সেইফালে হৈ যাব e cos θ আৰু তোমাৰ ইফালে আহি যাব কি হৈ যাব e sin θ okay so e দুটা কম্পোনেন্ট পালো e cos θ আৰু e sin θ e cos θ ডাইৰেকশন টু এটু হয় e sin θ ডাইৰেকশন টু এটু হয় okay so এটা same আমি ইয়াটো কৰিব পাৰো এই e টু দুটা কম্পোনেন্ট আমি ব্ৰেক ডাউন কৰিব পাৰো কোনটো এটা e cos θ আৰু এটা e sin θ so এইফালে থিটাটো আছে so এইফালে আহি যাব তোমাৰ কিমান e cos θ আৰু ইয়াৰে আৰু এটা কম্পোনেন্ট গুছি যাব এফালে এটো হৈ যাব e
sin theta ঠিক আছে সো এটো যদি ভালকে মন কৰা কি পাই আছা এটো যদি অলপ আমি জুম কৰি ড্ৰ কৰো বস্তুটো কি হৈ আছে এফালে তোমাৰ গুছি আছে দুটা e cos theta আৰু e cos theta সো আলটিমেটলি এফালে হৈ আছে কি 2e cos theta আৰু এফালে গৈ আছে তোমাৰ e sin theta আৰু এফালে তোমাৰ গৈ আছে e sin theta so e magnitude same হয় sin theta same হয় ultimately কি হ'ব they will cancel out each other and e net or direction so কি হ'ব এইটো direction so ঠিক আছে so আমি কি লিখিম e net at p is vector sum of e1 plus vector sum of e2 আৰু তাৰ পৰা আমি vector sum কৰি কি পাই গলো e sin theta will cancel out each other so ইয়াৰ পৰা as a whole কি থাকি যাব twice e cos theta so e value কিমান আছিল তোমাৰ e value অলৰেডি মই লিখিছিলো e value কিমান হৈ যায় k q by r square plus l square যেটো অলপ আগত লিখি থৈছিল ৰাইট সো e ভ্যালু হৈ যায় k q by r square plus l square নাও আমাক লাগে ভ্যালু cos theta সো cos theta যেটো এটা অ্যাঙ্গেল চালে হৈ গল cos theta ভ্যালু কিমান হৈ যাব এই অ্যাঙ্গেলটো চাইলবা এই ট্রায়াঙ্গেলটো সো cos theta will be equal to how much l by under root of r square plus l square so l by under root of r square plus l square so ইয়াৰ পৰা কি পাই গলা 2ql again আমি কি লিখিব পাৰো dipole moment so kp by ইয়াটা হেগল কিমান r square plus l square ইফালে under root আছে মানে কি ultimately half হৈ আছে so 1 into half will be 3/2 so r square plus l square 3/2 okay so ইয়াৰ পৰা আমি as a whole e net to পাই গলো so e net ৰ ভ্যালুটো তোমাৰ কি পাই গলো kp by r square plus l square 3/2 again same condition eta ahibo when r is far greater than l because dipole moment to kote already koi actually it is just like a couple hoy chipki thake so major distance bahut kom thake so r to jodi generally ki hobo r distance to hoday greater hobo bahut greater hobo than l so if r is far greater than l so titi ইয়াৰ পৰা আমি এটো ক্যান্সেল কৰিব পাৰো so e net becomes কিমান হৈ যাব kp by r square into 3/2 2 will cancel out ultimately পাই যাবা তুমি kp by r cube ঠিক আছে e net পাই গলা due to equatorial line e net ৰ ভ্যালুটো আমি কি পাই গলো kp by r cube আৰু e net due to axial line আমি কি পাই গৈছিলো 2kp by r cube so এনেকে মনত ৰাখিবলৈ ভাল হয় ৰাইট দুইটা সেম হয় এটা হয় kp by r cube এটা হয় 2kp by r cube কোনটো গেটাৰ হয় যেটো axial হয় axial to 2kp by r cube আহি যায় আৰু যেটো ইকুইটোৰিয়েল হৈ যায় হেতু হৈ যায় kp by r cube but ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মন কৰিবলগীয়া হয় কথাটো কি এই ডায়াগ্ৰামটো চোৱা ডাইপোলৰ ডাইৰেকশন কোনটো হয় ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন from here to here this is the directions of dipole and ইয়াৰ কাৰণে যেটো e net পালো e net ৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে হয় এই ফালে মানে কিমান ডিগ্ৰী বনাই আছে 180 ডিগ্ৰী but axial line ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে axial line ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হৈছিলে ইয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যেটো ডাইৰেকশন আছিল হেতু কি আছিল তোমাৰ dipole moment of same direction asile right kintu equatorial line or ki hoise electric field er jeto direction asile hetu hoi goise tomar opposite to the directions of dipole moment okay so etia note down korilo ami next lecture mane next derivation koim at any point eto master formula hoy note down korilo so third derivation so koa agot as a summary ji duta derivations pohilo e duta ago eba dekhai disu e axial to khoda ki hoy 2kp by r cube aru yar directions of electric field is same hoy with dipole moment aru yar ji to e equatorial hoy so tar khetrot hoy jay e net or value to hoy jay tomar kp by r cube aru hetu khoda ki hoy opposite to the directions of dipole moment mane 180 degree difference thake so always remember this thing e duta pura use hobo etia third to যেটো আমি মাস্টার ফর্মুলা বুলি কবলৈ কৈছো মাস্টার ফর্মুলা বুলি কিয় কৈছো তোমালোকক মই একদম লাষ্টত দেখাম because
সেই ফৰ্মুলাটোৰ পৰাই আমি দুইটা ইকুইটৰিয়েল লাইন আৰু এক্সিয়েল দুইটা পাব পাৰোঁ ওকে সো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছো কোনটো at any point yeah electric field due to dipole at any point so etu master formula boli kyo boli koha hoy etu karone at any point ji kunu point ot lobo pare etu matter no kore eti ami axially lom na equatorial lom ami ji kunu eta point eta loi lom ঠিক আছে সো লৈ লোৱা ডাইপল এটা ধৰি লোৱা সে ওকে minus q2 plus q okay so this is a midpoint so point p to ami enukata point eta loisu which is at a distance of r from the where which is at a distance of r from the midpoint and making an angle theta so always remember these things okay likhilo first let p is the point at a distance r from o and at an angle theta okay so theta is the angle between dipole moment and r anti-clockwise this is the theta to kor pora korloi directions of dipole moment or hoite anti-clockwise r logot jitu banai ase okay so question jodi tuma suppose enuka eta di die se dhorila minus q plus q a point to dia ase tumar say making an angle dhorila tumi 30 degree so eta etu theta nohoy etu theta kiyo nohoy p is the point p point or karone ki koibo angle must be between directions of dipole so directions of dipole kor pora korlo hoy yar pora ifale hoy mane a2 angle it ifale hoy ase so tar pora anti clockwise tumi jitu r loi jaba so this is the theta here not 30 degree remember ekdom important hoy concept to so theta bole mona rakhi gole ji kunu eta theta di lole tumi value to put koi lobo nwara so theta mane ki hoise theta is the angle between dipole moment and anti clockwise ot goi play rg to paba okay so at any point pai golu yeah so yat ami ki korim yat ami alop belake korim extra ke duta charge or karone ami extra ke no koru so ki korim dipole moment to ke ami spread korim duta mane what to say duta component lole mo already koi dilu eta vector ami duta component ot break down koi dibo paru right as a resultant so vector a eta ami duta component ot break down koi dibo paru a cos theta aru a sin theta ঠিক আছে so এটা সোয়া etu to p hoy right this is a vector quantity so it will have two component right so making an angle theta hoy ase so ei phale jitu dipole thakibo dipole jitu component thakibo hetu ami ki likhibo paru p cos theta paru likhibo aru exactly 90 degree eta jitu heri thakibo component thakibo ei component to ami ki likhibo paru p sin theta likhibo paru বুজিছা সোয়া এটা ভেক্টৰক আমি দুটা কম্পোনেন্টত ব্ৰেকডাউন কৰি দিব পাৰো নে স্যাৰ ম্যাডাম ইয়া পাৰো সো p জিটো আছে p মেকিং এন এংগল থিটা হৈছে সো p কো আমি দুটা কম্পোনেন্টত ব্ৰেকডাউন কৰিব পাৰো p cos থিটা আৰু p sin থিটা ব্ৰেকডাউন কৰি দিলো কাম ফিনিশ এতিয়া আৰু p ইউজ নাই মসি দিছো বিকজ তোমালোকে নহলে পিছে কনফিউজ হ'ব সো এটা পাহৰি যোৱা p পাহৰি যোৱা p দুটা কম্পোনেন্ট পাই গলো p cos থিটা আৰু p sin থিটা ওকে এটা ৰসি আছে ৰসিডালক দুটা ভাগত হেৰি কৰি দিলো কাটি দিলো সো এটা ৰসিডালৰ কথা ভাবিলে হ'ব জানো এটা দুটা বেলেগ বেলেগ পিস হৈ গল ৰাইট সো তেনেকে p কো আমি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিলো সো এতিয়া আকৌ p কথা ভাবিব দৰকাৰণে নাও উইল থিংক p cos থিটা আৰু p sin থিটা বেলেগ বেলেগ ওকে সো এতিয়া যদি আমি মন কৰা এটা বস্তু চোৱা এই লাইন এই পইণ্টটো পাহৰি যোৱা সো ডাইপোল এটা আছে এটো ডাইৰেকশনছত এটো ডাইপোলৰ ডাইৰেকশন হয় ৰাইট আৰু এই পইণ্টটোত এক্সিয়াল লাইনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াব লাগে বুলি যদি আমি ভাবো জাস্ট লাইক আগৰটো টাইপত কি আছিল ডাইপোলটো -q2 + q আছিল এটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হৈ গৈছিল 2kp/r3
right? Same thing ইয়াত নহব নেকি? Just cos theta এটা আহি গৈছে, yeah. So cos theta টোক আমি অপাৰেশন কৰিম, cos theta টোক আমি ট্ৰিটমেন্ট কৰিম, তাক আমি এনে এৰি নিদিও, তাক আমি ট্ৰিটমেন্ট কৰিম, ঠিক আছে? So এই পইণ্টটোত এই p cos theta ৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনটো এইফালে হ'ব নাই? E1 হ'ব নে? এটা ডাইপোল p টো পাহৰি যোৱা, p cos theta আৰু p sin theta আছে। সো এই পোৰশনটো তুমি পাহৰি যোৱা। সো p cos theta ৰ কাৰণে এই পইণ্টটো অলপ এক্সিয়েল টাইপ হৈ আছে নাই? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্সিয়েলি এই পইণ্ট p টো এই p cos theta ৰ কাৰণে এক্সিয়েল হৈ আছে নে? এক্সিয়েলি লাইন হৈ আছে নে? সো এক্সিয়েলি হলে তোমাৰ ইয়াৰ হেৰিটো কি হৈ যায়? ইফ r is far greater than l, সো কি হৈ যায়? 2kp/r³ হৈ যায়, ৰাইট? সো e1 টো কি হৈ যাব তোমাৰ? e1 যেটো আছে, e1 কাৰ কাৰণে আহিছে? p cos theta কাৰণে আহিছে। সো এটো কি লিখিব? e1 due to p cos theta, ওকে? সো আৰু এটো কি হয়? এটো এক্সিয়েলি হৈ আছে নাই? ডাইপোলৰ কাৰণে এক্সিয়েল পইণ্টটো হৈ আছে। সো এক্সিয়েল পইণ্টটো হলে তোমাৰ p cos theta যেটো ডাইপোলৰ যেটো ডাইৰেকশন থাকিব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ হেটো ডাইৰেকশনে থাকে, বিকজ এক্সিয়েলি হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি e1 টো ডাইৰেক্ট ইটো ডাইৰেকশনত লিখিলো, ওকে? সো এতিয়া সো তুমি p sin theta চিনটো, সো p sin theta ৰ কাৰণে এই পইণ্টটো কেনেকুৱা হৈ আছে? ইট ইজ লাইক এফালে আছে ন p sin theta টো। সো আমি এই পইণ্টটো লাগে, ইয়াক যদি অলপ তুমি ৰোটেট কৰি দিয়া নাকে, ইয়াক যদি তুমি অলপ ৰোটেট কৰি দিয়া, সো ইট উইল বি লাইক p sin theta, এই পইণ্টটো আমাক লাগে, ৰাইট? সো আলটিমেটলি হৈ আছে কি? এই ডাইপোলটো যেটো কম্পোনেন্ট, তাৰ কাৰণে এই পইণ্টটো ইকুইটৰিয়েল লাইন হৈ আছে নাই? বিকজ ধৰিলো আমি এজিউম যদি কৰিলো ডাইপোলৰ ডাইৰেকশনটো এনেকৈ আছে, সো এই পইণ্টটো লাগে, মেকিং এন এংগল 90 ডিগ্ৰী। সো এই পইণ্টটোৰ কাৰণে p sin theta ৰ কাৰণে এই পইণ্টটো কি হৈ আছে? ইকুইটৰিয়েল লাইনত পৰি আছে না এই পইণ্টটো? যদি ইকুইটৰিয়েল লাইনত পৰি আছে, সো ইয়াৰ কাৰণে ইকুইটৰিয়েল লাইনত ডাইৰেকশনছ অফ ডাইপোল আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনছ কিমান হ'ব? 180 ডিগ্ৰী। মানে এই পইণ্টটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনছ কেনেকৈ হ'ব? ইটো ডাইৰেকশনছত হ'ব, 180 ডিগ্ৰী ডিফাৰেন্স হ'ব। বুজিছা নে বস্তুটো? ৰাইট? চোৱা, p sin theta ৰ কাৰণে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনছ কেনেকৈ হ'ব? ইটো ডাইৰেকশনছত। হোৱাই অলৰেডি ডেসক্ৰাইব কৰি ললো, বিকজ p sin theta ৰ কাৰণে এই পইণ্টটো ইকুইটৰিয়েল লাইনত পৰি আছে, আৰু ইকুইটৰিয়েল লাইনত পৰাৰ লগে লগে ডাইৰেকশনছ অফ ডাইপোল moment and electric field directions কিমান হৈ যায়? differ by 180 ডিগ্ৰী, মানে অপোজিট। সো এটো লিখি দিয়া e2 due to p sin theta, ওকে? হৈছে? সো এজে হল আমি বস্তুটো কি পালো? এজে হল আমি দুটা বস্তু পালো। এফালে আছে তোমাৰ e1, এফালে আছে তোমাৰ e2, মেকিং এন এংগল হাউ মাচ? 90 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে? সো দুটা ভেক্টৰ পাই গলো, মেকিং এন এংগল 90 ডিগ্ৰী। সো তাৰ কাৰণে ই নেটটো উলিয়াবলৈ আমাৰ ইজি হ'ব, বাট তাৰ আগত আমি e1 আৰু e2 লিখি ল'ব লাগিব। সো e1 আৰু e2 আমি এতিয়ালৈ কাৰ কাৰণে জানো? আমি অকল ডাইপোলৰ কাৰণে জানো, কিন্তু ইয়াত কি আহি গৈছে? p cos theta আহি গৈছে। সো e1 টো কি হৈ যায়? এক্সিয়েলি হয়। এক্সিয়েলি আহিলে তোমাৰ কি হৈ যায়? 2kp/r³ হয়। 2kp/r³ কেতিয়া হৈছিলে? যেতিয়া ডাইপোলটো হৈছিলে p। সো ইয়াত ডাইপোলটো কি আছে? p cos theta, মানে কম্পোনেন্টটো। সো এটো কি হৈ যাব? 2kp/cos theta হৈছে। সিম্পল হয় ইয়াৰ। e1 ৰ কাৰণে কি আছিল? 2kp/r³। সো 2kp/r³ যেতিয়া আছিল, p টো আছিল অকল ডাইপোল। সো ইয়াৰ কাৰণে ডাইপোলৰ ক্ষেত্ৰত ডাইপোলৰ দুটা কম্পোনেন্টৰ এটা আহি গৈছে p cos theta। সো e1 কি হৈ যাব? 2kp/cos theta/r³ এন্ড তোমাৰ ইয়াৰ পৰা e2 আহি গল, e2 ইয়া e2 ভ্যালু আহি গল কিমান হ'ব? e2 কাৰণে এই যেটো e2 p sin theta কাৰণে ইকুইটৰিয়েল লাইনত পৰি আছে, সো তাৰ কাৰণে আহি যাব তোমাৰ kp/r³। সো দিস উইল বিকামস kp/r³, বাট ইয়াত p ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে? p is p sin theta, সো দিস উইল বি p sin theta, ঠিক আছে? নোট ডাউন কৰি লোৱা। নোট ডাউন কৰি লোৱা।
সো এজ এ হোল ইয়াত মই দেখাই থৈছিলোঁ ইয়াত কি কৈছিলোঁ এনেকৈ দুটা ভেক্টৰ হৈ গৈছে ৰাইট ইফালে আছে E1 ইফালে আছে E2 মেকিং এন এংগল 90 ডিগ্ৰী এইটো বাকিবোৰ পাহৰি যোৱা আৰু ন আমি পইণ্ট পিত ই নেট উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ সো E1 এণ্ড E2 মেকিং এন এংগল 90 ডিগ্ৰী সো এজ এ হোল কি হৈ যাব ই নেট উইল বি ভেক্টৰ সাম অফ E1 প্লাছ E2 okay so making an angle 90 degree hoise so ultimately kiman hoye jabo E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 90 aru cos 90 value to kiman hoye jay cos 90 value hoye jay tomar 0 so as a whole ami ki likhibo paru as a whole ami line to likhibo paru E1 square plus E2 square lage this will become 0 so E1 mane kiman pai gola etu 2 kp cos theta by r cube okay so e2 karone ki pai gola etu whole square hoy ase then e2 karone tumi ki pai gola kp sin theta by r cube whole square ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা আমি এটা ফাইনাল ৰিজাল্ট পাম তাৰ পৰা এটা ধুনিয়া মাস্টাৰ ফৰ্মুলা এটা ওলাব যেটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তুমি ই এক্সিএল আৰু ই ইকুইটেল দুটা উলিয়াব পাৰা ওকে জাস্ট এটা বা দুটা স্টেপ বাকি আছে সো ইয়াৰ পৰা চোৱা কি হৈ যাব আন্ডাৰটো যে লিখা এটো কিমান হৈ যাব 4k স্কয়াৰ p স্কয়াৰ cos স্কয়াৰ থিটা বাই r টু দি পাৱাৰ 6 প্লাস এটো কিমান হৈ যাব k স্কয়াৰ p স্কয়াৰ sin square theta by r to the power 6 ইয়াৰ পৰা কি কমন লব পৰা k square p square কমন লব পৰা k square p square কমন লব পৰা r to the power 6 কমন লব পৰা r to the power 6 কমন লব পৰা so as a whole আমি কি পাই যাম ব্ল্যাকবোর্ড হলে অলপ প্ৰবলেম হয় হা ডেৰিভেশনস কৰোতে বিকজ লেটাৰ কিটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখিব লগা হয় ন so ইয়াৰ পৰা যদি আমি কমন লও k স্কয়াৰ p স্কয়াৰ k স্কয়াৰ p স্কয়াৰ কমন ললো k স্কয়াৰ p স্কয়াৰ বাই r টু দি পাৱাৰ 6 যদি আমি কমন লও কি ৰৈ যাব 4 cos স্কয়াৰ থিটা প্লাস sin স্কয়াৰ থিটা so ইয়াৰ পৰা এটো বাহিৰলৈ লৈ আনা কিমান হৈ যাব this will be k p by r cube আৰু ইয়াৰ পৰা আন্ডাৰ ৰুট কিমান হৈ যাব 4 cos square theta plus sin square theta so ইয়াক আৰু অলপ ফাৰ্দাৰ আমি সলভ কৰিব পাৰো সলভ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব 4 cos square theta আছে so 4 cos square theta আমি ব্ৰেক ডাউন কৰিব পাৰো in 3 cos square theta plus cos square theta বুলি right so e net will be equal to kp by r cube 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta are yaar 4 cos square theta break down korisu just 3 cos square theta plus cos square theta boli so cos square theta plus sin square theta mane ki hoy jay 1 so as a whole ami e net kiman pai golu e net ami pai golu kp by r cube 3 cos square theta plus 1 this is the master formula a master formula pore ami দুটা উলিয়াব পাৰো এক্সিএল উলিয়াব পাৰো ইকুইটেল উলিয়াব পাৰো নোট ডাউন কৰিলে আই উইল শো ইউ কেনেকৈ মাস্টাৰ ফৰ্মুলা হয় কেনেকৈ মাস্টাৰ ফৰ্মুলা হয় আই উইল শো ইউ সো হিয়াৰ সি ই নেটৰ ভ্যালু কিমান পাইছা kp by r cube 3 cos square theta plus 1 okay so etu pai golu e net at any point etu sabse important derivations hai ya pore questions hai maximum time so thik ase so eta swa jetia axial hobo check kori asu ami ha this is the master formula boli koisu je ami check kori asu jetia axial line hobo axial line hole tomar theta tu kiman hobo axial line hole theta tu kiman hobo 0 degree কেনেকে 0 ডিগ্ৰী থিটাটো কি আছিল এটো লইলা মাইনাস q এটো লইলা প্লাস q এই পয়েন্টত আমাক লাগে সো থিটা ইজ দা থিটা লিখি দিয়া আছে থিটা ইজ দা অ্যাঙ্গেল বিটুইন কি আছিল r and ডাইপোল মোমেন্ট
আৰু এইটো এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনছত হ'ব লাগিব সো এইফালৰ পৰা ডাইপল মোমেন্ট কিমান এইফালে আছে r2 কোনফালে আছে এইফালে আছে সো এংগলটো কিমান 0 ডিগ্ৰী সো ইয়াত বহাইছো আছো কি পাই যাও আমি e net kp by r cube so 3 cos 0 মানে কিমান cos 0 1 into 1 plus 1 so ultimately কিমান পাই গলো kp by r cube by 4 is equal to কি পাই গলো 2 kp by r cube পালো নাই যেটো আমাৰ এক্সিয়ালি হয় পালো রাইট ওকে সো এটা আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো ইকুইটৰিয়েল লাইনটো সেম হ'ব বিকজ মই বাৰে বাৰে কৈছো দিস ইজ আ মাস্টাৰ ফৰ্মুলা ইয়াৰ পৰা দুইটা পাই যাম ইকুইটৰিয়েল লাইন হলে কি হ'ব বুলি কলো ইয়া সো এটো মাইনাস কিউ এটো প্লাস কিউ এটো হৈ যায় ডাইপল মোমেন্ট ইকুইটৰিয়েল লাইনডাল ইফালে থাকে এটো হৈ যায় এংগল এই এংগলটো কিমান হৈ যায় 90 ডিগ্ৰী সো 90 ডিগ্ৰীটো ইয়াত বহাইছোৱা কি হ'ব kp by r cube 3 cos 90 মানে কিমান 0 plus 1 so ultimately আমি কি পাই গলো kp by r cube equatorial hence proof okay thank you আজি আমাৰ ডাইপল শেষ হ'ল আৰু এটা লেকচাৰ আছে সো দেন আমি ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰটো শেষ হৈ যাব সো thank you keep supporting me যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে দেন প্লিজ share with your friends okay bye